दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। एक नवे दिन दे नाल, एक नवे सफ़र दे नाल, और अज असी दसते जाइए कि असी निकल रहे हैं लाहौर तो। और इस टाइम असी हाँ रावी टोल प्लाजा तो पहले ही मोटरवे थे, हुण निकल रहे हैं। और असी अज पहुँचना है, प्लान कुछ इस तरह का है कि असी पहुँचना नारोवाल। दो थावां ते जाना है। सब तो पहले साडी कोशिश यही है कि असी पहुँचीए करतारपुर। और करतारपुर जिहड़ी इस टाइम है कंस्ट्रक्शन किस लैवल की हो चुकी है कि जिहड़ियां असी तुहानूं वो भी बाद दे विच अपलोड करेंगे। लेकिन एक जिहड़ा मसला है सिक्योरिटी इशू करतारपुर दे नाल जुड़ा होया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ नहीं पता चल सकता कि 100% ਸਾਨੂੰ श्योरिटी है कि असी उत्थे जा पावांगे या नहीं पावांगे। लेकिन एक साडी कोशिश वो लाजमी होएगी सब तो पहले उत्थे पहुँचण दी, या कि दिन के किसी भी वेले। पूरा दिन साडा गुजरेगा नारोवाल डिस्ट्रिक्ट दे विच। और उस तो पहले असी पहुँचना है नारोवाल दे नाल ही पहले गखड़ड़ी पिंड है। गखड़ड़ी पिंड दे विच पहले भी तुसी देखते रहते हो वीडियोज़ दे विच मुख्तलिफ टॉपिक्स ते। पंजाबी दे मशहूर दानश्वर एहसान बाजवा साहब, उन्हां दे नाल असीं कोई गलबात करनी, और उहदे विच जिहड़ा पंजाब दा फोक अदब है उस नूं डिस्कस करना है। फिर जिहड़ियां लोक कहानियां हैं उन्हां नूं डिस्कस करना है। इहदे नाल नाल एक नवां जिहड़ी असीं अज उन्हां दे नाल गलबात करनी है, क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो गई और अगस्त तो महीना है जिहदे विच न सिर्फ हिंदुस्तान की तकसीम होती है बल्कि उसदे विच पंजाब की जिहड़ी पार्टीशन है वो होती है, और पंजाब की वो पार्टी। सो इस टाइम असीं पहुँचे हाँ रावी टोल प्लाजा ते। अगली गल होंदी है तुहाडे नाल रहना साडे। जी तो रावी टोल प्लाजा क्रॉस असी कर लिया जिवें तुसीं देख ही रहे हो। और हुण असीं जाना है काला शिकागो तक मोटरवे ते, और उस तो अगे फिर सानू कामुक तक जीटी रोड है, और जीटी रोड तो अगे फिर जिहड़ा नारोवाल दा अंदर एक रस्ता निकलता है उस ते असीं जाना। और उस तो कोई यही है कि 50 किलोमीटर अगे दखण वाली पिंड है जिथे बाजवा साहब नाल मुख्तलिफ मौजूआत ते गलबात होएगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर कोशिश यही होएगी कि तुहानू हाशिम शाह के दरबार से लै चलीए। लेकिन ये है कि रिकॉर्डिंग्स का अज तक ये कोई असी कन्फर्म नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा। यह है साढ़े अज तक प्रोग्राम, और इसलिए असी निकल रहे हैं। कोशिश यही है कि मैक्सिमम रिकॉर्डिंग हो जाए, मैक्सिमम थावां ते अपड़िया जाए। लेकिन देखते हैं कित्थे तक पहुँच सकता है। तो हुण दसदे जाइए कि मेरे नाल कौन है, इसलिए मैं फ्रंट कैमरा ऑन करांगा। मैं ड्राइव कर रही हूँ इस टाइम, और अहमद रज़ा अक्सर तुसी लाइव मैं वीडियोज़ दे विच मुख्तलिफ आंदा रहता हूँ, बाकी भी एज ए एंकर तुहाडे नाल गलबात होंदी रहती है। और पिछे साडे पंजाबी प्रचार टीवी के नौजवान एंकर अक्सर मुख्तलिफ शरारती वीडियोज़ के नाल या इधर उधर इंटरटेनमेंट जी वीडियोज़ होंगे वो फैसल अली तुसी पहले भी मुतारफ हो, अगर नहीं तो यह ने जी फैसल अली। और अज एक नवे दोस्त नाल तुहानूं मुतारफ कराउण चलिया वां। साडे लई तो नवे नहीं हैं, लेकिन मे भी तुहाडे लई नवे होण। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जिहड़ा इत्थे हिस्टरी ते और खासकर पोलिटिकल हिस्टरी और जिस इस पाकिस्तानियत जी समाजियात है, मुआशरत है, उसनूं समझण लई
ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਆਰਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਓ। ਇਹ ਹਨ ਆਰਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ TV ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ 'ਤੇ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ, ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। मोटरवे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। असल तो बदल है ना, मौसम कुछ इस तरह का। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਬਿਹਤਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਪਸ਼ਪ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗਪਸ਼ਪ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਅਰਸਾ ਮਤਲਬ ਇਖਤਲਾਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਦਤ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਤਹਫ਼ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਨਾਮਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ, ਇਮਰਾਨ, ਸਰਾਜ ਉਲ ਹਕ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਨਾਮਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਇਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਬਸਤਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਸਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਥ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਸ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ 100% ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ
ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅਨਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ੂ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੈਚੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ख्वाजा आसफ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 2-3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ। ਦੇਖੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲਾਈਵ ਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਉਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਸੀਨ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨਾ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਲੂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਲਬ ਬੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੂँकि ਇੱਥੇ ਈਰਾਨੀ ਤਸੱਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅਦਬ ਤਕਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਕਾਕੋ।
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਕਰਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ, ਔਰ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇਲਮ, ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੀਨਾ, ਦੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਹਾਵਾ, और सुहावा तो अगे फिर रवात, रवात तो अगे फिर पिंडी, तो पिंडी जुड़वा शहर इस्लामाबाद, पिंडी एक साइड तो इस्लामाबाद दूसरी साइड तो पिंडी। और इतों ही अगर असी फिर सज्जे हथ हो जाइए तो अगे शाहदरा आएगा, और शाहदरा के नाल अगे पुल क्रॉस करते ही फिर लाहौर शुरू हो जाता है। और इस बहुत घट दोस्तों को पता है कि शाहदरा में शायद बहुत सारे दोस्त लाहौर का पार्ट सकते हैं, जबकि ये शाहदरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के आता है। मौसम अज भी काफ़ी बेहतर है लाहौर के अंदर, तो खासकर इस सीजन के अंदर तो असी मरी वाला हिसाब देख रहे हैं कि अगर थोड़ी जी गर्मी बढ़ती है, थोड़ा हब्स ज़्यादा होता है, गर्मी बढ़ती है तो कितने ना कितने बदल बन के आ जाएंगे और हल्की या तेज़ बारिश हो जाएगी, उधर फिर जो टैंपरेचर है वो सैट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और एक और चीज़ असी बहुत जी सावन की असी वेखी दी है, साइडा ते ग्रीनरी ग्रीनरी और दरख्त बड़े धुले हुए, और ये बहुत अच्छा है कि साइडा ते दरख्त जितना लगा है, और जिथे जिथे दोस्त कोई है असी तो बार बार ये कहते रहते हैं कि दरख्त इस धरती की खूबसूरती है, सिनप है, तो दरख्त लाने चाहिए। जोड़े जिमीदारे जुड़े हुए वो भी बिल्कुल दरख्त लाने चाहिए, और जिथे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, साफ सुथरी मिलेगी, तो दरख्त जिंदगी का हिस्सा है। दरख्त काफ़ी अच्छे लग गुजरांवाला, गुजरां दा शहर सी जी, बल्कि पिंड सी, बाद शहर पड़ता है। गुजरां दे बारे पिछले दिनों जो कंसैप्ट सी, जो हिस्ट्री सीएम शरीफ चौधरी साहब ने दसी है, वो तो बड़ी हैरान कुन है। और तुसी पंजाबी प्रचार ते ही जाओगे तो कुछ 4-5 वीडियोज़ के बाद जेडे लास्ट वीक की अपलोडिंग है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੋਪੜ ਉੱਥੇ ਕਸਬਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਗੁਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। और फिर जल्दी ही तुहाडे नाल असीं जिहड़ी गुज्जर कास्ट है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जो पॉइंट ऑफ व्यू है साडे दोस्तां दा वो तुहानूं सुणाउणगे कि किस तरह है, कित्थे है। बहुत सी यकीनन साडे कोई 99.9% लोगों नहीं पता होएगा उस बारे, और ਉਹਦੀ रिकॉर्डिंग असीं कोशिश यही है कि अगले 2-4 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। हाँ जी, तुझे पिछला ट्रक देखिए ਕਿਹੜਾ
ਆ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਚ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਡਾਂ ਬੁੱਡਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੁਛ ਨਾ ਲਈ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਰ ਡੰਗਰ। कैसी यार एक अप्रोच है नहीं वो दिक्कत स्मार्ट कार्ड सूरत। यार ये काला शाह काकू की मतलब है हाँ? ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम्म ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ, बल्कि काला ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਲਾ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਕਲਰ ਹੈ। ते काकू ਕਾਲਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ, ਕਾਕੂ ਮਤਲਬ ਕਾਕਾ ਛੋਟਾ हाँ, ਬੱਚਾ, बच्चा, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ हाँ, ਨਾਮ ਬੜੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਊ ਜੀ 2019 ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਜੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। हाँ जी हाँ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਂਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ? ਲੋ ਜੀ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋ। ਐਸੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਕਾ ਕੋ ਟਾਲ ਪਲਾਈ ਜੀ। ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ, ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਤਨੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਉਤਨੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਉਹਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਧੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਧੇ ਔਰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਤੈਅਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੈਅਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੌਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ GT ਰੋਡ ਜੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ GT ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਏ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਵਾਮੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਰੋਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕਦੀ GT ਰੋਡ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੀ ਤੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ, ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਗਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਵਾਗਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ GT ਰੋਡ ਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਤਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਾਗਾ ਤੇ ਵਾਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ।